Boys and girls, presenting you, DJ Saheb, DJ Ajay. नाम लेते रहो राम का, साथ मिलता रहेगा हनुमान का। अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय।
बोल दस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो आन बान शान या की जान का वो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आनंद है प्रचंड बोल दस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो आन बान शान या की जान का वो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आनंद है प्रचंड आसमां को छूकर देखा तारों की कभी सवारी चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी आसमां को छूकर देखा तारों की कभी सवारी चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी आसमां को छूकर देखा तारों की कभी सवारी चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी आसमां को छूकर देखा तारों की कभी सवारी चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला हाथ धनुष गले में पुष्पमाला हम दास इनके ये सब के स्वामी अनजान हम ये अंतर्यामी शीश झुकाओ राम धुन गाओ बोलो जय विष्णु के अवतारी राम जी की निगली सवारी राम जी की लीला है नारी राम जी की निगली सवारी राम जी की लीला है नारी एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालनहारी राम जी की निगली सवारी राम जी की लीला है नारी नारी हीरे चला रथ ओ रथ वाले तो है खबर क्या हो बोले वाले एक बार देखे जीना भरेगा 100 बार देखो फिर जी करेगा व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं दर्शन के प्यासे सब नर नारी राम जी की निगली सवारी राम जी की लीला है नारी राम जी की निगली सवारी राम जी की लीला है नारी एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालनहारी राम जी की निगली सवारी राम जी की लीला है नारी नारी राम जी की निगली सवारी राम जी की लीला है नारी जय श्री राम ये भगवान ये भगवान ये भगवान जिसे देख समा मैं किसे ओढ़के नाचे बजरंग मुझे चढ़ गए भगवान रंग मुझे चढ़ गए भगवान रंग ये भगवान ये भगवान ये भगवान ये भगवान
ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया।
जय गोगा लाइव वाला આપણે શૂટ કરી નાખ્યો પેલી શૂટિંગ તો આ બધા કે
नच रही हो साइड मोरे
पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। आज सरजू के तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे, अवध में राम आएंगे हमारे राम आएंगे। नील गगन से सांवले कोटि सूर्य साथे, नारायण तज आए हैं शेषनाग की से। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रहे, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हुए हैं मैं। नतमस्तक है 3 लोक और सुर नर करें प्रणाम। एक
વડીલોને સ્થાન આપીશું આરતી કરવા માટે. વડીલોને સ્થાન આપીશું. યુવાન મિત્રો તરફ ઉતરી જશું નીચે. યુવાન મિત્રોને વિનંતી કે તરફથી નીચે ઉતરી જશું. વડીલોને નામ આપો. વડીલો અંદર કેદારજી મંદિરમાં આરતી કરશે. યુવાન મિત્રો બધા નીચે ઉતરી જશું. વડીલો અંદર આરતી કરશે. હજુ ઘણા બધા વડીલો બહાર છે, પોતાનું સ્થાન અહીંયા લેવા વિનંતી છે. ખૂબ ઝડપથી આપણે આ કામ પૂરું કરીએ, ત્યારબાદ પ્રસાદ. શાળાના બાળકો જે છે એ પોતાનું ભોજન લેવા માટે ત્યાં પહોંચી જશે. શાળાના બાળકો જો બેઠા છે ત્યાં ભોજન માટે પહોંચી જાય. વડીલો પહોંચી ગયા છે, હજુ થોડાક બહાર છે એ વડીલો અહીંયા આવીને સ્થાન લેશું. મહેશભાઈ સાહેબ અહીંયા આવશે. મહેશભાઈ બાળકો ધન્યવાદ, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. કોઈએ હાજરી આલી, ઓછી આલી, વધતી આલી, પણ આપણો આ પ્રોગ્રામ નતો ધાર્યો એનાથી ખૂબ સારો થયો. એ બદલ ગામ વાળોનો જેને જેને આ કામમાં સપોર્ટ કર્યો એ લોકોનો ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર. આજના આ પ્રસંગે આજે આપણે એક નવી વાત લઈને આપણે આ ગામમાં આવ્યા છીએ. તો જો તમારે આ કામમાં આપણે બધાની મંજૂરીથી આખું ગામ સંમત હોય
તો બે હાથ ઊંચા કરી અને તમારે બધાને હાથ ધરવી. એટલે આપણે અહીં બધા મંચસ ઉપર બેઠા એ લોકોના બધાના પ્રભાવ એવો થાય કે ભાઈ આ વસ્તુ આપણે આવકાર્ય છે. આપણે ઘણા ટાઈમથી આપણે વિચારતા હતા કે ભાઈ શંકર ભગવાનનું મંદિર આપણે અહીં આપણા માળીઓ માટે થોડી અગવડતા જેવું હતું, બરાબર. તો આજે આપણે આ શુભ પ્રસંગે શંકર ભગવાનનું મંદિર બનાવવાની વિચાર કરી રહ્યા છો. તમને બધાને યોગ્ય લાગે તો બે હાથ ઊંચા કરીને કહો કે ભાઈ અમે બધા સંમત. તો પછી આગળની વાત આપણે આગળ કરીએ, ખૂબ ભવ્ય મંદિર બનાવીએ, બધા એમાં સહયોગ કરે અને ઘર દીઠ 11,000 રૂપિયા ફાળો ફરજિયાત દે. અને એ સિવાય જે રાજી ખુશીથી 2 પૈસા ફાળો વધારે લખાવે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો આપણે બધા સંમત આ મંદિર બનાવો તો 2 હાથ ઊંચા કરો બધા. આ મંદિર બનાવવા માટે મારી માતા બહેનો જે નીચે બેઠી એ બધા રાજી તો કરો 2 હાથ ઊંચા. તમારે બધાને નવરાત્રીમાં એવું થાય કે તમારો કાયમનો નવરાત્રી તમારી અહીં જ રમાશે, તમારા સામાજિક પ્રોગ્રામ અહીં જ થશે. અને તમે જે રીતે આ મોટી સંખ્યામાં આજે આપણા માળી સમાજના બધા જે હાજર રહ્યા એવા હરેક પ્રોગ્રામમાં તમે હાજર રહો અને હરેક પ્રોગ્રામમાં તન મન ધનથી આગળ વધો. અને જ્યારે ત્યારે કોઈ પણ કોમની જરૂર પડે તો આપણા વાઘ જેવા નેતા અહીં બેઠા પીએન માળી નેતા ગણો, આપણા રોણપુરનું નાક ગણો કે જે ગણો એ તમારે ગમે ત્યારે ગમે એવી જરૂર પડશે તો આપણે પીએન માળી હે, નરસિંહભાઈ હે, રમેશભાઈ આપણા સરપંચ છે, ઉમાજી હે, સોમનાથ દશરથભાઈ હે, રમેશભાઈ હે, ગમે ત્યારે કોઈનું નામ આવડે ના આવડે એ બધાને ભેળા લઈ હાથે રહીને આપણે ખૂબ મોટું અને સરસ કાર્ય કરવાનું હોય તો તમે બધા સહભાગી બનો એવી મારી ખેતલા બાપજીને અને શંકર ભગવાનને પ્રાર્થના છે કે ભાઈ આપણું કામ ખૂબ સક્સેસફુલ થાય, આપણું સંગઠન મજબૂત થાય. કોઈ દિવસ કોઈને તકલીફ પડી હોય, કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો દિલ ખોલી અને મન ખોલીને આ જગ્યાએ બેસજો. પોતપોતાના અંગત વિરોધો હોય તો આ જગ્યાએ મૂકી અને હું ખેતલા બાપજીને પ્રાર્થના કરીશ કે કોઈ ભગવાન કોઈ દાડો કોઈનો વિરોધ કોઈ દાડો થાય જ નહીં. અને આપણું રોણપુર એક એવું ગામ કે આપણા માળીઓમાં હાથ દાડા સુધી કોઈ વિભાગ પડ્યો નથી. અને ભગવાન આ ખેતલો બાપજી શંકર ભગવાન કોઈ દાડો વિભાગ નહીં પડવા દે એવી ખેતલા બાપજીને આપણે પ્રાર્થના કરીએ. આપણા કોઈ પણ ભગવાન તમારો એવી બધાને મારી 2 હાથ જોડીને વિનંતી છે કે આટલા કાર્યમાં તમે હળીમળીને કામ કરો. કોઈ ઓછું કરે, કોઈ વધુ કરે, કોઈને કહે કે ના કહે, આપણું પોતાનું સમજી અને આ કાર્યમાં તમે ભાગ રાખજો. કે ભાઈ કાલ સવાર કોઈને એમ લાગે કે ભાઈ મને નહીં પૂછ્યું, પેલો કે મને નહીં પૂછ્યું, પણ એવો વિચાર તમારા મનમાં ના લાવતા. કોઈ પણ કે અને એ કાર્ય કરવાનો આપણે તન મન ધનથી કે ભાઈ કોઈ પણ રમેશભાઈ કે ઉમાજી કે ભલે રમેશભાઈ કે કોઈ પણ અહીં બેઠો કોઈ પણ વ્યક્તિ એમ કે ભાઈ આ આપણે કરવાનું એટલે આપણે એમ માની લેવાનું ભાઈ આપણે બધાએ કર્યું. એવું નહીં કે ભાઈ આ એક વ્યક્તિ કરે કે દલામોમાં કરે કે ભાઈ હું કરું પેલો કરે. આ આપણો સહિયારો ભાગ કરી અને આટલું એક સારું કાર્ય કરવાનું હોય તો આટલા સારા કાર્યમાં તમે બધા ભેળા રહો એવી ખેતલા બાપજીને શંકર ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ. બોલો ખેતલા મહારાજ કી જય. તો બધા એગ્રી તો એક વખત બહેનો, માતાઓ અને ભાઈઓ, મારા વડીલો બધા 2 હાથ ઊંચા કરીને કહી દો તો તમારો મને સમર્થન પૂરેપૂરો મળી ગયો એવી મને પ્રાર્થના થાય. કી જય. બોલો શિવ શંકર ભોળેનાથ કી જય. આજ કી જય. હવે આજના આ ખુશ પ્રસંગે આપણે પહેલો ફાળો 1,51,000 રૂપિયા નગાજી ઉકાજી માળી હસ્તે પીએન ને એસએન વગાડો 2 હાથ ગાલી તાળે લખો ભાઈ લાવો. બીજા નંબરનો ફાળો ભુરાજી વિરાજી દશરથભાઈ, રમેશભાઈ ને દલપતભાઈ એમની ફેમિલી તરફથી પણ 1,51,000. બોલો હર હર મહાદેવ. ખેતલાજી મહારાજ કી જય. ત્રીજા નંબરનો ફાળો ભાઈ હિન્દુજી તળસાજી સાખલા
એમના તરફથી 1,51,000 રૂપિયા લખો ભાઈ, વગાડો તાળી. બીજા નંબરમાં 51,000 રૂપિયા ઉમેદાજી મગનાજી ટાક હસ્તે દીપાજી અર્ચનવામાં. બોલો ભોળેનાથ એમના ભંડાર ફૂલ ભર્યા રાખે અને ધંધામાં સદબુદ્ધિ આવે, ખૂબ વાપરો ફાળામાં. ભાઈ ઓછા બધું બોલાવે, બે હાથ જોડીને માફી હો, પાછી થોડું બોલવાનું થોડું એવું. બીજો ભાઈ કેના આયા? ડોમરાજી કસનાજી 1,01,000 વગાડો તાળી. ભાઈ બોલો હવે કોણ હતું? મસરાજી આવતા વર્ષમાં ખેતલો બાપજી એમના ધંધામાં ખૂબ હે પૂરે. 25,000 રૂપિયા અનિલ ખોજાલાલ ખીમાજી સાંખલા. ભગવાન એમના ભંડારે ખૂબ ભર્યા રાખે. લખો ભાઈ, આજ તો ખુશીનો દાડો હે. લખો ભાડો, લખો લખો, વગાડો તાળી. મંદિર નિર્માણ કાર્ય માટે આજ ખૂબ સારો વિચાર આવ્યો ને આપણા આ જે વડીલો બેઠા એમને ખૂબ સારો વિચાર લાવ્યો, ખૂબ સારો એમ વિચાર લાવ્યો. ભગવાન ભોળેનાથ ભંડાર ને આ ખેતલો બાપજી એના ભંડાર કાયમ ભરે રાખે. ત્યાં રૂપાજી કસ્તુરજી લખો ભાઈ, ખેતલો બાપજી એમના ભંડાર ભરે રાખે કાયમ, એમના ધંધે ખૂબ હે પૂરે. બોલો ભાઈ બોલો. 11,000 રૂપિયા રમેશ કુમાર બાબુજી. 11,000 તો બોધેલા છે ઘર દીઠ. કોક વધારે બોલો તો મજા આવે, વધારે તાળીઓ પડે. બોલો ખેતલા મહારાજ કી, બોલો હર હર શંકર ભગવાન કી. 1,01,000 મનસાજી મગનાજી સાંખલા. લગો કઈ વગાડો તાળી. અરે ભાડો આવે, થોડી તાળીઓ તો વગાડો. પછી હમણાં લાડુ ખવડાવો દબાઈ. ભગવાન બનાવવામાં ખૂબ લાભ આલે. ખેતલો બાપજી મજા કરાવે. બોલો ભાઈ ફટાફટ. મામા કેમ ઢીલા ભર્યા? હમણાં આગેવાનો બોલો ફટાફટ. એટલે બાપજી હકરા બોલો, પગ ઉઠાવે. વગાડો ભાઈ, તાળીઓ વગાડો. તમારા હાથ થોડા ટાઈટ રાખો. હમણાં બબે લાડુ પરેશભાઈ, નાગજીભાઈ, રમેશભાઈ વગાડો તાળે ભાઈ. 51,000 રૂપિયા દેવાજી દલાજી મળી જાય. 25,000 રૂપિયા દિનેશ કુમાર ગોરધનજી સાંખલા અને વંશાજી ગોરધનજી સાંખલા. ભગવાન ચહેરમાં એમના ભંડાર ભર્યા રાખે કાયમ. ખેતલો બાપજી ભેળો રે, ભોળેનાથે ભેળો રે. બોલો ખેતલો બાપજી ભોળેનાથ શંકર ખોસકુમાર તલાજી વગડી એમની પેઢીએ ભગવાન ખૂબ ભરે. એમના બે ભાઈઓને કાયમ ભેળા રાખે અને મજા કરાવે, મોજ કરાવે. 25,000 રૂપિયા. ભલે અવાજ બેહી જતો આજ તો બોલે જાઓ ફટાફટ. એમની નર્સરીમાં ખેતલો બાપજી હે પૂરે. ઝાડ બેટો 100 રૂપિયા, 1 રૂપિયા વેચાતો હોય એના 2 રૂપિયા થાય. ખેતલો બાપજી એમને ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર. પહેલા નંબરનું કોલ્ડ સ્ટોરેજ એમની એવી ખેતલા બાપજીને પ્રાર્થના. 51,000 રૂપિયા મગાજી મદરૂપજી ગેલોત રોણપુરના સ્ટેશન. પહેલા નંબરમાં સ્ટોર ભરાય કે ગેલોત વિક્રમભાઈ ભરતભાઈ. ભગવાન તમને ખૂબ આપે. ખેતલો બાપજી ખોબલે ખોબલે આપે તમને. લગો ભાઈ, યાદ તો ધનની વર્ષા થઈ રહી છે મંદિરે. ફટાફટ. એક હસ્તે વનાજી અર્ચનજી અને સોમાજી એમને અમદાવાદના ધંધામાં હે પૂરે અને રોણપુરના બટાકોમાં 300 નો ભાવ આપે ખેતલો બાપજી. અને એમના ધંધે પોણીએ ભોજવણે ખૂબ મજા કરાવે. લગો ભાઈ, વગાડો તાળી. આ તો વગાડો, મારો અવાજ બેહી જાય છે, હું બોલું. બોલો ભાઈ બોલો. એક નવરો ના રહેવો જોઈએ. અરે ભાઈ મેંગાજી અમરાજી તમે તો બોલો. તમારી કોરી મજા ફોરેનીમાં વાળું પેલા કહું કેવા પેલા પ્રેસ નોટે રાજલક્ષ્મી કોલ્ડ સ્ટોરેજ વાળા આવી જાઓ. આબાજી આવી જાઓ. તમે અમારા ગામમાં કોલેસ્ટ્રોલ લઈને બેઠા છો, થોડો ફાળો તમે લખાવો. ઓફિસમાં, લાઇબ્રેરીમાં, એમના ધંધામાં, બટાકોમાં ખૂબ મજા કરાવે ખેતલો બાપજી.
વગાડો તાળે અને એ વગાડો આવતા વર્ષમાં જે બટાકોનો સ્ટોક કરે એમાં 1 રૂપિયો રોકાઈને અમને 2 રૂપિયા થાય એવી કેટલા બાપજીને પ્રાર્થના. આજના શ્રીરામ સેવા કાર્યની અંદર જેને પણ ઈચ્છા મુજબ ફાળો આપવો હોય ભોજન ખંડની અંદર કાઉન્ટર મૂકીને એ લખાવી શકે છે. બોલો ભાઈ માઇક નવરત્ન રહેવો જોઈએ ગુલાબભાઈ. પરખાજી મગનાજી ટાંક હસ્તે રોમજી મામા ને કોનો મામો 21,000 રૂપિયા લખાવો ભાઈ તાળે. રોમજી મામા ને મજા, કોના મામા ને મજા. ધંધે પોણીએ છોકરે હોજવાણ બટાકોમાં 1 ના 2 થાય. આવતા વર્ષ 21,000 રૂપિયા જોગાજી અમરાજી અને દેવાજી મઘાજી એમના પરિવારને. આપણે કોઈ વાત બંધ રહેતો કોઈ. બોલો ભાઈ ફટાફટ. अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय પણ આજે 500 વર્ષથી જે રાહ જોતા હતા આપણે ભગવાનની કે ભગવાન બિરાજમાન થાય એ ભગવાન આજે આપણે કહેવાય ને કે આખું ભારત ને આખું વિશ્વ એની તરફ નજર છે કે ભારત દેશના તમામ લોકો ખૂબ ભગવાન શ્રી રામ અવધપુરી આજે ખૂબ ઝળહળી રહી છે. આજે આપણા સમય સંજોગો પ્રમાણે બહુ સમય લાગ્યો પણ વપરાય એ માટે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે સૌ પ્રથમ તો વડીલોને એક ગર્વ લેવા જેવી બાબત છે કે આપણા છોકરા જે યુવાનો છે એ ખૂબ સારા અને સાત્વિક કાર્યમાં પોતાનો ખારો આપી રહ્યા છે. એટલે ખૂબ સારી વસ્તુ છે. બીજી વાત, ભગવાન રામ ના કાર્યમાં દોડ્યા બધું કરવાના છીએ અને હજુ પણ થશે. પણ ભગવાન રામ એક મર્યાદા પુરુષોત્તમ હતા. એમના જીવનમાંથી ખાલી યુવાનોને નહીં, વડીલોને નહીં, પણ બહેનોએ પણ ખાસ એ જે પાત્રો જોઈએ ને ભાઈ આપણે તો આજે ચાલુ કરો તો કાલ સવારે પૂરું થાય. ભગવાન રામ જ્યારે નક્કી થયું છે કે ભગવાન રાજા બનવાના છે સવારે, પણ જ્યારે રાજા દશરથ માં કૈકેયી પાસે ઉભા થયા જ્યારે વાત કરી કે આજે બે વચન જે મારા લેવાના માંગવાના હતા એ માંગ્યા છે અને પછી જે વાત થઈ આપણે વગર તરત સ્વીકારી લીધું કે હું કાલે જઈશ. એના જીવનમાં ભગવાન રામ સિવાય એમનો પાત્ર પ્રેમ જોઈએ તો ભરત કે વનદેવી હું જે રસ્તા ઉપરથી આવ્યો છું ને એ રસ્તાના કાંટા વીણી લે એટલે વનદેવીને પ્રાર્થના કરી. વનદેવી વિચારમાં પડ્યા કે રામ તો પોતે અહીંયા પહોંચી ગયા છે, એ ચાલી નહીં આવી ગયા છે, હવે શું કેમ કાંટા લેવાની વાત કરે છે? તો એ કાંટા લેવાની વાત કેમ કરી? તો વનદેવી વિચારમાં હતા. એ વખતે આપણને પણ અચરજ થઈ જાય કે શું ભાતૃ પ્રેમ છે. જ્યારે વનદેવી વાત કરે વનદેવીએ કીધું કે હા, પણ મારે કે એટલું જાણવું છે કે કેમ આવું એમ. પોતે લક્ષ્મણ સાથે છે છતાં પણ સમજી શક્યા નથી કે રામ કેવી વાત કેમ વાત કરી છે. ત્યારે વનદેવીને કીધું કે આ કાંટા લઈ લેજો. પછી જ્યારે પ્રશ્ન પૂછવામાં તો રામે સરસ વાત મૂકી છે કે હું તો આવી ગયો, મને ખબર છે હું આવ્યો છે એનો વાંધો નહીં. પછી લક્ષ્મણને એમ થયું કે કદાચ ભરત આવે ભરતને કોટો વાગે તો રામને પ્રિય થશે. એ તો બરાબર, એ તો ભાતૃ પ્રેમ છે. ત્યારે એ વિચાર છે કે મને જે કાંટો વાગ્યો છે એનાથી પણ વિશેષ જો મારા રામને કાંટો વાગ્યો છે તો એ રડી પડશે. એટલે ભાઈનો આટલો બધો પ્રેમ હતો કે
કે રામનો કાંટો વાગ્યો છે, આખી કેટલી બધી ચાલીને આટલા રામ આવ્યા છે, તેમનો કાંટો નહીં વાગ્યો, એ જોઈને રડી પડશે. આ પ્રેમ. હવે આવો પ્રેમ, આટલો ભાતૃભાવ આજના સમાજમાં નિર્માણ થાય ને ભાઈ, ત્યારે કહેવાય કે રામ રાજ્ય આવ્યું. રામ રાજ્ય લાવવા માટે રામ રાજ્ય નામના વિચારો જીવનમાં કે રામ અહીંયા આવશે. 5 વર્ષથી લગભગ 80 વર્ષ જીવન ગાળ્યું ને, 80 વર્ષ સુધી રામ માટે રોજ સવારે ફૂલ પાથરવા બહુ કામકાજ એટલે આટલું બધું મોટું કામ છે. ઘણા બધા પ્રસંગો લઉં ને તો આખો દિવસ થાય તો પ્રસંગો પૂરા થાય. આ તો જ્યારે રામ એક દિવસે રામ દશરથ રાજા અને કૈકેયી સાથે બપોરનું ભોજન લેતા હતા, પણ ભગવાન રામ હતા ને એક દિવસ રમવા માટે નીકળી ગયા કેડી દડો, અને જ્યારે 12 હતા એટલે ઘેર આવી શક્યા નહીં. રામને શોધખોળ માટે બહુ આગા પાછે આમ બધા મોકલ્યા, આયા ને કૈકેયી માતા ત્યારે તેઓ જઈ અને કૈકેયી માતાએ રામને કીધું કે રામ ચાલ જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો. ત્યારે ભગવાન રામ નાના હતા ને ત્યારે ભગવાનને વચન લઈ લીધા હતા કે માતા હું તારી સાથે જમવા આજે આવું, પણ મારા 2 વચનો તારે રાખવા પડશે. કે ભાઈ આ જે પ્રસંગ છે ને રામનો 14 વર્ષ વનવાસ અને ભરતને ગાદી, આ તારે કહેવું પડશે. તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ કઈ કે આવા વિચારો કેમ આવા થાય, આટલું મંત્રાએ કર્યું રામ નામ, એવું નથી.
અને અર્જુન જ્યારે યુદ્ધ ભૂમિના મેદાનમાં રથ લઈને ઊભા હતા ત્યારે અર્જુન પોતાના હથિયાર હેઠા મૂકીને બેસી ગયો. ત્યારે અર્જુન એમ માનતો હતો કે સામે મારા સ્વજનો, ગુરુજીઓ અને મારા ભાઈઓ છે, એમને હું ન મારી શકું. ત્યારે ભગવાને ગીતાના વિચારો રૂપી તેને ધર્મિક કરવા ઊભો કર્યો અને કહ્યું, સામે સ્વજનો છે પરંતુ તેમાં ધર્મને નષ્ટ કરવા તૈયાર થયેલા યોદ્ધાઓ છે, પરંતુ માટે તારે ધર્મને બચાવવા આ મહાયુદ્ધ કરવાનું છે. જો તું ન કરે તો હું તો અડવાનો છું, પરંતુ આ મહાન કાર્યમાં તારે નિમિત્ત બનવાનું છે. ગીતાના વિચારોનું 18 અધ્યાય અને 700 શ્લોકમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ વિચારો જો ઘર ઘરમાં પહોંચશે તો તેજસ્વી અને ધાર્મિક વાતાવરણ ઊભું થશે. એવું કહેવાય છે કે જીવનની તમામ સમસ્યાનો ઉકેલ માં ગીતાજીમાં છે. ગીતા હિન્દુ ધર્મનું પવિત્ર પુસ્તક છે. આ જગતમાં જો પુસ્તકની પૂજા થતી હોય તો માં ગીતાજી છે. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. રામ વિશે થોડીક માહિતી આપીશ. જો તમે બધાને વિનંતી કરું કે કોઈ અવાજ કરશે નહીં, શાંતિથી સાંભળજો. રામનું જન્મસ્થળ અયોધ્યામાં હતું. વર્તમાનમાં તે ઉત્તર પ્રદેશમાં છે અને તેમને દેહત્યાગ કે તેમનું મૃત્યુ સરયુ નદીમાં થયો હતો. એ પણ વર્તમાનમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં જ છે. તેમના જીવનસાથી સીતા હતા. તેમને 2 બાળકો હતા, લવ અને કુશ. કૌશલ્યા તેમની માતાનું નામ હતું. સાવિત્રી અને કૈકેયી તેમની સાસરી માતાઓ હતી. તેમના પિતાનું નામ રાજા દશરથ હતું. એમને 3 સાવકા સહોદરો હતા, ભરત, લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્ન. તે રઘુકુળના હતા. રઘુકુળને સૂર્યવંશ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. રામ હિન્દુ ધર્મના એક લોકપ્રિય અવતાર છે. હિન્દુ ધર્મમાં રામ કેન્દ્રીય પરંપરામાં તેમને સર્વોચ્ચ માનવામાં આવે છે. કૌશલ સામ્રાજ્યની રાજધાની અયોધ્યા હતી. કૌશલ્યા અને દશરથને ત્યાં રામનો જન્મ થયો. રામના 3 ભાઈઓમાં ભરત, લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્નનો સમાવેશ થાય છે. તેમને સીતા સાથે લગ્ન કર્યા હતા. રાજા રાવણ દ્વારા સીતાનું અપહરણ છે. ત્યારબાદ રામ અને લક્ષ્મણ સીતાને સ્વતંત્રતા અપાવવા, અધિકારો અને સામાજિક જવાબદારીઓની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. તે આદેશ પત્રો દ્વારા ધર્મ અને ધાર્મિક જીવનને સમજાવે છે. રામ વિશે માહિતી આપી છે. શ્રી રામ એટલે ભગવાન રામનો જય અને અથવા ભગવાન રામનો વિજય. શ્રી રામ એટલે ભગવાન રામનો જય અથવા ભગવાન રામનો વિજય. અને ભગવાન વિષ્ણુનો 7મો અવતાર છે. ધાર્મિક હિન્દુઓ શ્રી રામનો જાપ કરવાથી ડર, દુઃખ, તાણ, ચિંતાઓથી છુટકારો મેળવવાનો એક માર્ગ છે અને માને છે કે બાળક મા માટે જેમ રડે તેમ જાપ કરવાથી શક્તિ અને જન્મ અને મૃત્યુના ચક્રમાંથી મુક્તિ મળે છે. રામે રામાયણ પ્રાચીન ભારતીય મહાકાવ્યમાં જોડાણ વિના એટલે કે આપણે બધા પોતે, હું પણ પોતે આવી ગયો એમાં કે બધા આપણે સંકલ્પ કરીએ કે ભાઈ ભગવાન રામ જ્યારે બિરાજમાન થઈ ગયા છે ભારત દેશ ઉપર, જ્યારે એમની મીઠી નજર હશે. 3 રાજ્યો પોતાના નામે હતા તો એ છોડી દીધા છે. કિષ્કિંધા, અયોધ્યા, સુદાની લંકા જેવા મહાન 3 રાજ્યો પણ એમને છોડી દીધા હોય તો આપણે થોડુંક આપણા ભાઈઓ માટે કે આપણા પડોશીઓ માટે કંઈક છોડીને પણ ત્યાગ, સમર્પણ, વિનમ્રતા, મર્યાદા, આવા જે ગુણો છે રામના, એ ગુણો આપણા જીવનમાં
લાવીશું તો ફરી રામ રાજ્ય સ્થાપિત થશે. આજે આપણા જીવનમાં કેટલા બધા રામના વખતના જુદા પ્રશ્નો હતા. અમારા પેલા છોટે રામ હતા, એમને તકલીફ હતી પેલી માળા ને બધું સવારથી 8 વાગે જુદો હતું. એટલે એ વખતે એક જુદી વાત હતી. અત્યારે તો એવું ચાલે પણ એવું નથી. પણ જેટલું બને એટલું આપણાથી સારા કર્મો, સારી વાતો, એકતા, આપણામાં ભાવ વધારે ને વધારે જળવાઈ રહે એ માટે આપણે પ્રયત્ન કરીશું. તો ભગવાન રામ 100% આપણા રોજ આપણી જીવનમાં આપણા સમગ્ર કાર્યોમાં સહાય આપશે એવી આપણે આજે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે એવા સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન જે થયું છે એ બદલ યુવા મિત્રો, વડીલોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં કેટલાય યુવાનોનો ખૂબ ફાળો છે. એવા યુવાનોને આજે ધન્યવાદ આપીએ કે આવી પ્રવૃત્તિઓમાં ખૂબ આગળ રહેજો, ખરાબ પ્રવૃત્તિમાં આગળ રહેતા નહીં અને આ સારી પ્રવૃત્તિને સારો વેગ મળે. આગળના કાર્યક્રમમાં બાળકોને ઇનામ વિતરણ કરવાનું છે. એના પછી પક્ષીઓને ચણ, આપણે કૂતરાઓને 7,000 જેવો ખર્ચો કરીને લાડુ બનાવ્યા હતા ઉત્તરાયણ નિમિત્તે, એ આપણે દાન ગિફ્ટ છે. એના પછી અમે કમિટી નક્કી કરશું કે ગૌશાળામાં શું ઘાસચારો પકાડવો. એના પછી કીડિયારું પૂરવાનું છે, એ પણ આપણે બધા કમિટીના મિત્રો સાથે જઈને વ્યવસ્થા ઉપર પૂરવું એ આયોજન કરવાનું છે. એના પછી 4 થી 6 ગરબાનું આયોજન રાખેલું છે. ડીજે દ્વારા અહીંયા બધાએ નાચવાનું છે. અને આપણા 500 વર્ષથી આપણે રાહ જોઈને બેઠા હતા કે ભાઈ રામ ઉત્સવ આવશે કે નહીં, પણ આપણે એટલા નસીબદાર કહેવાઈએ કે આપણા અહીંયા આપણના જીવતા જોતા આપણને રામ ઉત્સવ મનાવવાનો મોકો આપણને મળ્યો છે. આ રામ ઉત્સવ માટે એમ કહેવા જઈએ તો ઘણા જણાએ કુરબાની પણ આપી છે. કેટલાય કાર સેવા વખતે કેટલાય લોકો અહીંથી ગયા હતા. એમાં મારા દાદાજી કસ્તુરજી લાલાજી પણ ગયેલા હતા. એ વખતે એમનો પણ આજે મને ખૂબ યાદ આવે છે કે એ વખતે એ ગયા હતા. આજે એમને ત્રીજી પેઢી અમને આ બધું જોવાનું સપનું સાકાર થયું છે. એમને આજે હું વંદન કરું છું. અને આ કાર્યક્રમમાં તમામ ગ્રામજનોએ દિલથી ફાળો આપ્યો અને આ કાર્યક્રમમાં અમને કમિટીના તમામ સભ્યોએ સાથ આપ્યો એ બદલ જય જય શ્રી રામ.